प्यारे बच्चों, कल तुहानू मनदीप सर ने कन्ना मात्रा वाले शब्द पढ़ाए सन। आओ अज अगे पढ़ते हाँ। कड़ा कड़ा, हरा हरा, गदा गदा, कड़ा कड़ा, तवा तवा, हवा हवा, गाजर गाजर, चादर चादर, पालक पालक, जामन जामन, साबण साबण, दातण दातण, अनार अनार, जमात जमात, फराक फराक, दवात दवात, बस्ता बस्ता, चरखा चरखा, डॉक्टर डॉक्टर, सरदार सरदार, अरदास अरदास, दस्तार दस्तार, प्रसाद प्रसाद, बहादुर बहादुर। आओ हुण कन्ना मात्रा वाले वाकां नूं पढ़न दी कोशिश करिए। काका आ, गाना गा, दातण कर, गाजर खा, पाठ याद कर, साबण ना कसा, माला बस्ता फड़ा, राजन वाजा वजा। प्यारे बच्चों, घर दे काम विच तुसी अपनी पाठ पुस्तक विचों करवाए गए शब्द अते वाक पढ़ो। सत श्री अकाल बच्चों, अज असीं घर विचों ही कुछ वस्तुआं लैके उन्हां दे समूहां दी तुलना करांगे। आओ बच्चों बातां पाइए, बातां दे नाल गीत भी गाइए। बुझो मेरी बंद मुट्ठी विच की, बुझो की चौक नहीं जी, रंग नहीं, ਇਹ ਹਨ कंकर। किधर वध किधर घट, बुझो जी। देखिए किधर वध हन अते किधर घट हन। पहला इस पासे गिनते हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंकर। तो इस पासे साडे कोल 14 कंकर हैं। हुण इस पासे गिनते हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंकर। तो इस पासे साडे कोल 10 कंकर हैं। आओ वेखिए किधर वध कंकर हैं
ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੰਕਰ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੰਕਰ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਕੰਕਰ ਹਨ। 14 ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਰੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਵੱਧ ਰੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਘੱਟ ਰੰਗ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਰੰਗ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੰਗ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਰੰਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 11 ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। 11 ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। 11 ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰਬੜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਬੜਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਰਬੜਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਪੈਨਸਲਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਵੀ 11 ਪੈਨਸਲਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਬੜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਗਿਣੀਏ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਰਬੜ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪੈਨਸਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਬੜਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 11 ਅਤੇ 11 ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਏ। Good morning, students. Look, your friend is with me and choose which is the correct picture for the letter D. Yes, you are right. It's dog. D, dog. So, let's do an interesting activity. Students, first we have the letter E and we have given 4 options.
and we have to find the correct picture for the given letter. Will you help me to do this? So let's start. First we have grapes. They are grapes. G, G, grapes. Next we have ball. B, B, ball. And the third picture is of kite. And last one we have E, A, elephant. E, A, elephant. It's the correct option. So we will encircle the picture of an elephant. Let's revise. E, A, elephant. Students, here is another set for you. Here we have the letter D. D, dog, and we have to find the correct picture for the given letter. First we have the picture of jug. J, jug. Now let's move to the next picture. It is an apple. A, apple. And the third picture is H, hen. Now let's move to the last picture. It is of dog. D, dog. It's the correct option. D, dog. So we will encircle the picture of a dog. Let's revise. D, dog. Well done, students. We have done it. Students, here we have the letter I. Igloo. And we have to find the correct picture for the given letter. The first picture is of kite. K, kite. Next we have an igloo. 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 So it's the correct option. So we will encircle the picture of an igloo. It's ball. B, ball. And the last picture is of fish. F, fish. And the correct option is of an igloo. Igloo. Great job, students. We have done it. Students, here is another set for you. Here is the letter L, and we have given 4 options, and we have to find the correct picture for the given letter. First we have the picture of a kite. K, kite. Next we have cat. C, cat. And L, lion. It's the correct option. L, lion. So we will encircle the picture of lion. And next we have dog. D, dog. So the correct picture is lion. L, lion. Well done, students. We have done it. Students, it's time for homework. Your homework is you have to find the correct picture for the given letters and encircle the correct picture as we have done earlier. Keep learning. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ
ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 63 ਉੱਪਰ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਖਮਨ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਸੁਖਮਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹਨ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। ਸੁਖਮਨ ਕੋਲ 68 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਸੁਖਮਨ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 22 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੁਖਮਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਮਨ ਕੋਲ 68 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, 58 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਸੁਖਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਮਨ ਕੋਲ 58 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 48 ਰੁਪਏ।
ਹੁਣ ਸੁਖਮਨ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖਮਨ ਕੋਲ 48 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 46 ਰੁਪਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਸੰਦੀਪ ਕੋਲ 68 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 22 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਦੀਪ ਕੋਲ 68 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, 48 ਰੁਪਏ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਹੋਰ 2 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਦੀਪ ਕੋਲ 48 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ? 46 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ 22 ਨੂੰ 10, 10 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ 22 ਨੂੰ 20 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 64 ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਘਟਾਓ ਕਰੋ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 40 ਘਟਾਓ 20। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10, 20, 30, 40, 40 ਰੁਪਏ। 40 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, 30 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਿਓ, 30 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, 20 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਘਟਾਓ 20 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 20। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 85 ਘਟਾਓ 14। 85 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ? 75 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਿਓ, 75 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, 71 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 85 ਘਟਾਓ 14 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 71। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 64 ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਘਟਾਓ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids. Today we will learn about vowel sound I. We will make some words with sound M and X. Let's start. D, M, dim. Light is dim. S, M, same. Same card of a mobile phone. R, M, rim. Rim of a wheel. H, M, him. Him. Now we will make some words with sound X. Let's start. X, six. Six. X, mix. Mixture of colors. X, fix. Fix.
Let's read again. D, im, dim, dim. S, im, sim, sim. R, im, rim, rim. H, im, him, him. Words with sound X. Let's read. S, X, six, six. M, X, mix, mix. F, X, fix, fix. Kids, let's read once again. Dim, him, sim, rim, six, mix, fix. It's time for homework. Kids, read these words from your book and write down these words in your notebook. Keep learning. Thank you. ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 9 ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੰਡੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹਾ, ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੰਢੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਲਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਲਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਤਰਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਨਿਤਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ੇਖੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ। ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੇਖੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੜ ਮਾਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਨ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਸਰਕਿਆ ਤੱਕ ਨਾ, ਭਾਵ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਰਕਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਿੱਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟਪੂਸੀ।
ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੂਹਾ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਟਪੂਸੀ ਭਾਵ ਛਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਇੱਥੇ 2 ਬੰਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ 2, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2। ਬੱਚਿਓ, 2 ਬੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, 2 ਬੰਟੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 4 ਬੰਟੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ 2 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਸਮੂਹ ਭਾਵ 2 ਵਾਰ 2, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4। ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ 4 ਬੰਟੇ ਤੇ 2 ਬੰਟੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 6 ਬੰਟੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ 2 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 3 ਸਮੂਹ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 3 ਵਾਰ 2, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 6। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਬੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਬੰਟੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 8 ਬੰਟੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ 2 ਦੇ 4 ਸਮੂਹ ਭਾਵ 4 ਵਾਰ 2, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 8। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਬੰਟੇ, 2 ਬੰਟੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 10 ਬੰਟੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 5 ਸਮੂਹ ਭਾਵ 5 ਵਾਰ 2, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10। ਬੱਚਿਓ, 10 ਬੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, 2 ਬੰਟੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 12 ਬੰਟੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ 2 ਦੇ 6 ਸਮੂਹ ਭਾਵ 6 ਵਾਰ 2, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 6 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 12। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ ਪਹਿਲੇ 12 ਬੰਟੇ ਤੇ 2 ਬੰਟੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 14 ਬੰਟੇ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 2 ਦੇ 7 ਸਮੂਹ ਭਾਵ 7 ਵਾਰ 2, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 7 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 14। ਬੱਚਿਓ, 14 ਬੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, 2 ਬੰਟੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 16 ਬੰਟੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ 2 ਦੇ 8 ਸਮੂਹ ਭਾਵ 8 ਵਾਰ 2, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 8 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 16। ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ 16 ਬੰਟੇ, 2 ਬੰਟੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ 18 ਬੰਟੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ 2 ਦੇ 9 ਸਮੂਹ ਭਾਵ 9 ਵਾਰ 2, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 9 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 18। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, 18 ਬੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, 2 ਬੰਟੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 20 ਬੰਟੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 2 ਦੇ 10 ਸਮੂਹ ਭਾਵ 10 ਵਾਰ 2, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 20। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear kids, now we are going to do
this last part. Look, in all these words, R comes at the end. You will notice that there is very little sound of R. Let's see how. Yes, this is a red car. C-A-R, car. See, R is almost silent here. Car. Next word. The bear lives in the forest. A bear. B-E-A-R, bear. Next word. Yes, A-I-R, air. Air. C-H, ch. C-H, ch. Air. Chair. Chair. Look, this chair is made of wood. Ch, air, chair. Next, T-H-E-I-R, there. There. Their cat is cute. Their cat. There. How to spell it? T-H-E-I-R, there. Next. Look, here is some water. 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 W-A-T-E-R, water. Here is some water. R is almost silent. Water. Next. She is writing a letter. Letter. L-E-T-T-E-R. Letter. Letter. Next word. P-A-P-E-R. Paper. Paper. Make a boat like this with paper. 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 See what a beautiful flower it is. A flower. F-L-O-W-E-R. Flower. Flower. Now let's revise. Car. Bear. Chair. There. Water. Letter. Paper. Flower. One more time. Car. Bear. There. Chair. Water. Letter. Paper. Flower. Now it's time for homework. Find out the words from page number 1 to 32 in which the last letter is R, like grandfather, shopkeeper. Here R comes at the end. Bye bye. See you soon. ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈਏ ਤੇ ਝੱਟ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ? ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ। ਆਓ ਜੀ
ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ। ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫੇਰ। ਸਾਈਕਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਫਾਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਕੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ, ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਊੜਾ ਸਾਈਕਲ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਰੇਲ ਦਾ ਇੰਜਨ, ਐੜਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਈੜੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੱਸਾ ਸਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਢੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਸਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਢੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਸਾ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ, ਮੋਟਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਾਣ, ਐੜਾ ਬੈਠਣ, ਈੜੀ ਰੁਕਣ, ਸੱਸਾ ਗਾਉਣ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ? ਊੜਾ ਆਉਣ, ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੌਥਾ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਸਾਈਕਲ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਤੰਗ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀੜਾ। ਤੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਜੀ ਐੜਾ ਵਿਕਲਪ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਐੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਈੜੀ ਕਸਰਤ, ਸੱਸਾ ਆਦਤ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਸਰਤ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਲਾਸ ਚੌਥੀ ਲਈ ਦੇ 2.9 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 72 ਸੇਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬ ਹੋਣਗੇ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬ ਹਨ? 72। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ? 3 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਬ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸੇਬ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 69 ਸੇਬ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਬ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸੇਬ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 66 ਸੇਬ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੇਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 63 ਸੇਬ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਮੈਂ ਹੋਰ 3 ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? 60। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ
ਜ਼ੀਰੋ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇਬ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸੇਬ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਸੇਬ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ 72 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 72 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਬ ਹਨ 72, ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 3। ਹਰੇਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 72 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 72 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 24। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰੇਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸੇਬ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 4250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ 4250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ 4200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ 4150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਣਕ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ 4100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 50-50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ 4250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ 4250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 50 ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 4250 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ 4250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 1। 4250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਬੋਰੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 4250 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 85। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਣਕ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 85 ਬੋਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਮਾਲੀ ਕੋਲ 120 ਫੁੱਲ ਹਨ, ਉਸਨੇ 24 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 120 ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਾਲੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਹਨ? 120। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ 24 ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਫੁੱਲ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਰਹਿ ਗਏ? 96। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 24 ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 72। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 48। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ 24 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 24। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 24 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ? 0। 120 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲੀ ਕੋਲ ਫੁੱਲ 120, 24 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਬਣਦੀਆਂ? 1। ਸੋ 20 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ 120 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 120 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ 2.9 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear students, today we will discuss action words. Dear students, open your books at page number 27. Are you ready? Let's start. Students, meet Manu. What is Manu doing? Can you tell me?
Yes, Manu is eating an apple. Right? We can see that Manu is eating an apple. Students, eating is action here. Alright? Now students, let's meet Manpreet. What is Manpreet doing? Can you tell me? Yes, Manpreet is reading a book. Here in this picture, Manpreet is reading a book. Students, reading is action here. Right? Now students, let's meet Harman. What is Harman doing here? Can you tell me? Yes, Harman is throwing a ball. We can see that Harman is throwing a ball. Here students, which action is going on? Yes, throwing is action here. Right? Now students, let's meet Aman. What is Aman doing? Yes, Aman is skipping. Students, we can see that Aman is skipping. Skipping is action here. Okay? Now students, let's meet Anu. What is Anu doing? Yes, tell me. It's very easy. Yes, Anu is drinking juice. Anu is drinking juice. Students, drinking is action here. Right? Now, let's meet Dhruv and Sarah. What are they doing? Yes, tell me. What are Dhruv and Sarah doing? Yes, Dhruv and Sarah are dancing. Right? Dhruv and Sarah are dancing. Students, dancing is action here. Right? Now, dear students, let's revise all the sentences once again. Okay? Manu is eating an apple. Manpreet is reading a book. Harman is throwing a ball. Aman is skipping. Anu is drinking juice. Dhruv and Sarah are dancing. Dear students, these highlighted words are action words. And students, action words are also called verbs. Okay? Now students, it's time for your homework. And your homework is to write these 6 action words in your notebooks. Okay? Let's read them. Eating, reading, throwing, skipping, drinking, dancing. Students, write them and learn these words. Okay? So give your best and have a nice day ahead. बूझो बच्चों मेरा नाम, असंख्य अक्षर मुझ में समाते, अ से लेकर र तक आते। नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, इस पहेली का उत्तर भला क्या है? जो कि आपके घर में सुबह सुबह आता है और बड़े इसको पढ़ते भी हैं। जी हाँ, अखबार। अ ख बा र अखबार। आज हम कुछ ऐसी ही आ की मात्रा की गतिविधियां करेंगे। हमारी पहली क्रिया है मिलान करो। हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे यान, बालक, 8, मटका, खाना और एक तारा। अब हम दिए गए शब्दों को पढ़कर इनके चित्रों के साथ मिलान करेंगे। बच्चों, पहला शब्द है खाना
खाना। यहाँ सामने खाने का चित्र है, हम इसको यहाँ मिलाएंगे। अगला शब्द है बालक, बालक यानी बच्चा। इसे हम बालक के चित्र से मिलाएंगे। बच्चों, आगे है 8, 8 जो कि एक संख्या है, इसे हम 8 से मिलाएंगे। आगे है इक, इक तारा, इक तारा। बच्चों, यह सबसे नीचे एक तारे का चित्र है, जिसे कि बजाने के लिए एक तार लगी होती है। इसे हम यहाँ मिलाएंगे। अब आगे है यान, यान जिसे आप जहाज भी कहते हो। इसका चित्र यहाँ सबसे ऊपर है, तो हम इसे यहाँ मिलाएंगे। अब अंत में है मटका, मटका जिसे हम घड़ा भी कह देते हैं, तो हम इसे मटके के चित्र के साथ मिलाएंगे। इस तरह सभी शब्दों का मिलान चित्रों के साथ हो गया है। अब आगे है चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जिन्हें देखकर हमने इन शब्दों को पूरा करना है। यह किसका चित्र है बच्चों? जी हाँ, चाक का। चाक में चा और क की ध्वनि है, तो हम यहाँ चा के साथ लगाएंगे क, तो यह चाक बन जाएगा। अब अगला चित्र है शाम का। हमें यहाँ रिक्त स्थान और म की ध्वनि दी गई है। शाम में पहले शा और फिर म की ध्वनि आती है, तो हम यहाँ म के पहले शा लगा देंगे, तो यह शाम बन जाएगा। अब इस चित्र में क्या है? राधा ने तो पहचान भी लिया, यह है चना। हमें यहाँ पर च के बाद रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान में ना लगाने से यह बन जाता है च ना चना। अगला चित्र देखो बच्चों, यह एक रंग का चित्र है। यह कौन सा रंग है? जी, काला। यहाँ रिक्त स्थान और ला की ध्वनि दी गई है। यहाँ रिक्त स्थान पर हम क्या लगाएं कि यह काला बन जाए? जी हाँ, का ला। तो यहाँ का लगाने से यह काला बन जाएगा। बच्चों, इस चित्र में पालना दिखाया गया है और यहाँ पर हमें पाल और रिक्त स्थान दिया गया है। हम दिए गए चित्र के लिए यहाँ पर ना लगा दें, तो यह बन जाएगा पालना, जिसमें छोटे बच्चों को झुलाया जाता है। अब अगला चित्र है तलवार का, जिसमें तल रिक्त स्थान और र की ध्वनि दी गई है। और बीच में क्या आएगा बच्चों? एक बार चित्र का नाम बोलकर देखते हैं। तलवार। तल के बाद वा की ध्वनि आती है, तो हम यहाँ वा लगा देंगे, जिससे यह तलवार बन जाएगा। देखा बच्चों आपने, कितना आसान है चित्रों को देखकर शब्दों को पूरा करना। गृह कार्य में पृष्ठ संख्या 25 और 27 पर दिए गए खाली स्थान भरो ने अपनी किताब में करने हैं। धन्यवाद बच्चों। एक मेरा परिवार प्यारा, दूजा स्कूल मेरा सब तो न्यारा, जिंदगी विच फिर सब कुछ पावा, जद आदर नाल सीस झुकावा। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਲਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਬੱਚਿਓ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਓ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉન્નਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 34 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਪੰਜਵੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦੂਜੀ 12 ਮਹਾ, ਤੀਜੀ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਤਕਾ। ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸਤਰੰਗੀ ਤਿਤਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 8 ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ, ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਦੇ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ, ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ ਮੈਨਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਦੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਆਵਾਜ਼। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੋਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੁੱਝੋ ਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਰੰਗੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਡੱਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਿਤਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਝਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਤਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਝਾੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ,
ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਕੌਮਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਵਾਜ਼, ਚੋਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਅਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 2 ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ 3 ਪੱਥਰ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 3 ਅਤੇ 3 6 ਪੱਥਰ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 6 ਅਤੇ 3 9 ਪੱਥਰ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ 9 ਅਤੇ 3 12 ਪੱਥਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 12 ਅਤੇ 3 15 ਪੱਥਰ। ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 15 ਅਤੇ 3 18 ਪੱਥਰ। ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ 18 ਅਤੇ 3 21 ਪੱਥਰ। ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ 21 ਅਤੇ 3 24 ਪੱਥਰ। ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ 24 ਅਤੇ 3 27 ਪੱਥਰ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3 6 9 12 15 18 21 24 ਅਤੇ 27 ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹਨ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ 3 ਪੱਟੀਆਂ ਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1 2 ਅਤੇ 3 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 3 ਏਕਮ 3, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ 3 ਪੱਥਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 3 ਅਤੇ 3 6, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ 6 ਪੱਥਰ ਹਨ। 3 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ 3 ਤੇ 9, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 9 ਪੱਥਰ ਹਨ। 4 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ 3 ਚੌਕੇ 12, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ 12 ਪੱਥਰ ਹਨ। 5 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ 3 5 15, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 15 ਪੱਥਰ ਹਨ। 6 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ 3 ਛੀਕੇ 18, ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 18 ਪੱਥਰ ਹਨ। 7 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ 3 7 21, ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ 21 ਪੱਥਰ ਹਨ। 8 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ 3 8 24, ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ 24 ਪੱਥਰ ਹਨ। 9 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ 3 9 27, ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ 27 ਪੱਥਰ ਹਨ। 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਗੁਣਨਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 3 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 21 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 21 3 ਅਤੇ 7 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਗੁਣਜ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ। 3 6 9 12 15 18 21 24 ਅਤੇ 27। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ 3 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਗੁਣਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਗੁਣਜ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ। 4 8 12 16 20 24 28
32 ਅਤੇ 36। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਆਉਣਗੇ? मैडम जी, रोल नंबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ਅਤੇ 27। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਰੋਲ ਨੰਬਰ 27 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 30 ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੌਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਆਉਣਗੇ? मैडम जी, रोल नंबर 4, 8, 12, 16, 20, 24 ਅਤੇ 28। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। दादी अम्मा मान जाओ, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। Yes children, I am talking about your grandparents. Today we'll meet a child who wants to say something about his grandma. Come with me. Good morning children. Why do we love our grandparents? Yes, they are very special to us. They love us, and our grandparents also take care of us. They care for us. And there is a little child who wants to sing with us. I am a little child in a big world, where giants in black boots make swift moves. I am a little child. Children, here I am. I am is the child. Child is saying I am. A little. A little means small. Something very small. Like a small plant, we call it a sapling. Little plant. Or birds in the sky. They are very small, so we say little birds are flying in the sky. Little birds. Look, here I have a picture of little girl. So the child says, I am a little child. In a big world. In a big is something large. Big mountains, big trees, big buildings, sky, everything appears big to the child because he is a little child. And so the whole world is a big world for the child. Where giants in black boots. Where is the big world? And giants is someone very huge, massive, very strong. And in animals, we have a giant animal, an elephant, huge and massive, strong enough. And students, so giants are in black boots. Children, in black boots are the people working around the child. So, who are the people working around the child? Yes, his father is working day and night for him. It can be a nurse who is working around him, or a doctor, a shopkeeper, everyone who is working around him, like his aunt. So, he says, giants in the black boots. So people around the child appears him to be big
and busy. Giants in black boots. Let's read. Make swift. Swift moves. Children, here, who are making the swift moves? Yes, the people around the child. They are moving swiftly. Swift moves means very fast moves, hurriedly, because everyone is busy in his work. So they are taking fast moves to go to their work. Like a swift moving car, it moves very fast. Or an aeroplane, it takes a swift move, fast move. So, all the people around the child are taking swift moves. Children, your homework is try to recite this stanza on your own. Keep learning. झूठ का साथ कभी भी पड़ सकता है भारी, तो रखना बच्चों हमेशा अपने हिस्से की ईमानदारी। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार पाठ ईमानदार बालक में गोपाल ने साहसी बनकर ईमानदारी से सारी बात सच सच अपने गुरुजी को बता दी, उसी तरह हम सबको भी झूठ और धोखाधड़ी की बजाय ईमानदारी से कार्य करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द है गृह कार्य। गृह का अर्थ होता है घर और कार्य का अर्थ होता है काम। तो गृह कार्य का अर्थ हुआ घर से हल करके लाया जाने वाला काम। तो बच्चों, जो भी काम घर से किया जाता है उसे गृह कार्य कहते हैं। जिस प्रकार आपके अध्यापक या अध्यापिका जी आपको हर विषय का गृह कार्य देते हैं। तो बच्चों, गृह कार्य का अर्थ होता है घर से हल करके लाया जाने वाला काम। हमारा अगला शब्द है ताज्जुब। बच्चों, जब हमें कुछ भी देखने या सुनने से हैरानी होती है, उस समय हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ताज्जुब का अर्थ होता है हैरानी। जिस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ में भी पढ़ा है कि कठिन सवाल होने के बावजूद भी ताज्जुब अर्थात हैरानी की बात यह थी कि गोपाल के सभी सवाल ठीक थे। तो बच्चों, ताज्जुब का अर्थ होता है हैरानी। तो हमारा अगला शब्द है दंड। बच्चों, जब आपसे घर में, स्कूल में या कहीं किसी और जगह भी कोई गलती हो जाती है तो आपको क्या मिलती है? जी हाँ, डांट और कभी कभी सज़ा भी मिल जाती है। तो बच्चों, दंड का अर्थ होता है सज़ा। हमारा अगला शब्द है रोमांचित। रोमांचित का अर्थ होता है खुश। बच्चों, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपका मन खुश अर्थात रोमांचित हो जाता है। तो बच्चों, रोमांचित का अर्थ होता है खुश। हमारा अगला शब्द है सुबकना। बच्चों, सुबकना का अर्थ होता है धीमी आवाज में रोना अर्थात खुलकर ना रोना। बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा है कि जब गुरुजी गोपाल की प्रशंसा कर रहे थे तभी गोपाल सुबकने लगा अर्थात वह धीमी आवाज में रोने लगा। धीमी का अर्थ होता है धीरे। अगला शब्द है मंद मंद। मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। देखिए, इस तस्वीर में एक लड़की मंद मंद मुस्कुरा रही है। हम इसका एक वाक्य भी बनाएंगे। कछुआ मंद मंद गति से चलता है। तो बच्चों, मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे।
तो बच्चों, आपका गृह कार्य है कि आपने इन सभी शब्दार्थ को अपनी कॉपी पर सुंदर लिखाई में लिखना है। बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰ ਤੱਤਾ, ਅੱਖਰ ਡਾੜਾ, ਅੱਖਰ ਡੱਡਾ, ਅੱਖਰ ਭੱਬਾ ਤੇ ਅੱਖਰ ਟੱਕਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰ ਤੱਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਖਰ ਤੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੋਲਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਗੋਲਾਈ ਤੇ ਆਹ ਗੋਲਾਈਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਅੱਖਰ ਤੱਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਰੇਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਏ ਜਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸੇਮ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੋਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਆਹ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ। ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਤੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਤੱਤੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।